مرحبا. سمنتኛው ጥያቄ هل تجوز الاستعانة بغير الله كالله سبحانه وتعالى ውጭ ባለ አካል መታገዝ ይቻላልን የሚል አልጀዋብ መልሱም لا تجوز كالله سبحانه وتعالى ውጭ ባለ አካል መታገዝ አይቻልም ነው دليل قوله تعالى ማስረጃው አላህ سبحانه وتعالى ያለው ነው إياك نعبد وإياك نستعين አንተም ብቻ ነው የምንገዛው ባንተ ብቻ ነው የምንታገዘው እያለ ቃል እየገባ ነው አንድ ሰው ማለት ነውና ቢያንስ 17 ጊዜ ቃል እየገባ ነው أن لا يعبد غير الله كالله سبحانه وتعالى ውጭ ያለን አካል ላይ ያመልክ وأن لا يستعين بغير الله كالله سبحانه وتعالى ውጭ ባለ አካል እግጃይ ላይ ጠይቅ ማለት ነው بشروط الثلاثة በሶስቱ መስፈርት ይቻላል ብያችኋለሁ أن يكون حي حاضر قادر በህይወት ያለ ከሆነ ሕያው ከሆነ በህይወት ያለ ከሆነ እዚሁ በአካል ያለ ከሆነ ቻይ ከሆነ የሚችል ከሆነ ይቻላል እዚህ ጋር ሰዎች እንትን በሚሉት ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጂ በማይችለው ነገር አይቻልም እዚሁ ጋር ራሱ የሆነ እቃ እንደዚህ መኪና ላይ ጫንልኝ ዲያን ክፈልልኝ አሁን የሞተን ሰው ዲያን ክፈልልኝ ብሎ ይችላል አይችልም ለምን لانه اموات غير احياء አይሰሙም وما انت بمسمع من في القبور ብሏቸው አንተ ቀብርን ያለን የምታሰማ አይደለም እና ስለዚህ እንግዳውስ በዚህ በሶስቱ መስፈርት ይቻላል ማለት ነው እዚሁ ጋር እንኳን ባለው ሙዓመላ እንትን ሰው ሊሰራው በሚችለው እንኳን ማለት ነው ያማ ምንም ጥርጣሬ የለውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጂ በማይችለው ነገርማ ምንም ጥርጣሬ የለውም مثلا አንድ ሰው ወንጀል ማረይ ብትለው ዝናብ ስጠይ ብትለው ርዝቅ ስጠይ ብትለው አይችልም አላህ እንጂ አይችልም ይሄን ነገር هذا لا شك فيه وقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ያሉት ነው إذا استعنت فاستعن بالله يعني إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله እግጃይ በጠየቅ ጊዜ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እገዘ ይበል يعني إذا سألت فسأل الله بلمنك ጊዜ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለምን لا تسأل الأموات ولا الجن ولا الملائكة إلى آخره اسأل الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا قال نبرك بت يسقيني ጌታ እርሱን ለምን وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا ባሮች በጠየቁህ ጊዜ እኔ ቅርብ ነኝ በላቸው የተጣሪን ጥሪ መርሐባ አላለሁ እቀበላለሁ ብለህ በላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኔን ትእዛዝ መርሐባ ብለው እነርሱ ይቀበሉ በእኔ ይመኑ አለ በሸርጥ إذن ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ إذا سألت فسأل الله በለመንክ ጊዜ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ጀለ ጀላሉሁ እርሱን ለምን وإذا استعنت فاستعن بالله الشيء በታገስክ ጊዜ በአላህ ታገዝ حسن صحيح رواه الترمذي يزغبوت حديث ነው ዘጠነኛው ጥያቄ السؤال التاسع هل نستعين بالأحياء እግጃኝ እንጠይቃለን ሕያው በሆነ ሰው الجواب نعم መልሱም አዎ ነው فيما يقدرون عليه እነርሱ በሚችሉት ነገር እግጃኝ እንጠይቃለን ችግር የለውም بشروط الثلاثه أن يكون حي حاضر قادر እነዚህ ሶስቶቹ መገኘት አለባቸው ሰው በሚችለው ነገር ችግር የለውም ሕያው በሆነ ሕያው ሊሆን ይገባል እዚሁ በአካል ሊኖር ይገባል የሚችል መሆን ይገባል ማለት ነው قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى በመልካም ነገር ላይ ተጋገዙ አላህን በመፍራት ላይ ተጋገዙ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إذن جائز سورة المائدة ላይ ማለት ነው وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم እንዲህ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم الله سبحانه وتعالى ባሪያን በማገዝ ላይ ነው والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه አንድ ባሪያ እስከሆነ ድረስ ወንድሙን በማገዝ ላይ እስከሆነ ድረስ አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያውን በማገዝ ላይ ነው
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب صحيح رواه الترمذي رواه مسلم عفوا مسلم يزقبوا حديث نووي. طيب السؤال العاشر السرنيا وطياكي من كتاب خذ عقيدتك من الكتاب والسنة هل يجوز النذر لغير الله كالله سبحانه وتعالى وجب على أكل مسال يتشالالن يفقدالن ወይስ አይፈቀድም ነው? እንደው ምን حيث النذر በስለት ይጠሉታል ዑለማዎች። ለምን መሰላችሁ የሚጠሉት ለምን ይመስላችኋል? የሚጠሉት ምንድነው? ሙቃቢል ስለሆነ ማለት ነው። ሙቃቢል ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛን ካልነበርንበት ያስገኘ ጌታ ነው። አንተ እንደዛ አድርግልኝና መሰለን አንተ ልጅን ያሻርክልኝ እንደሆነ እኔ ፍየል አርድልሃለሁኝ ወይም ደግሞ 100 ረካዓ እሰግዳለሁኝ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን ነገር ቢያረግልህም ባያረግልህም አንተ እርሱ ልትገዛው ተገቢ ነው። ለምን ካልነበርክበት ያስገኝ ጤናህን ሰጥቶ ተሰማይ ዝናብን አውርዶ ከመሬት በቃይን አብቅሎ እየመገበህ ያለ ጌታ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ለሆነው ጌታ ሙቃቢል መሆን የለበትም ይላሉ። ሙቃቢል መሆን የለበትም ይላሉ። طيب الجواب مرسوم لا يجوز النذر عفوا هل يجوز النذر لغير الله كالله سبحانه وتعالى وجه لالا أكل مسال يبقالن ويسا يبقام ነው። لا يجوز النذر إلا لله مسال يبقام لا الله سبحانه وتعالى እንጂ لقوله تعالى لا قالوا ጌታ الله سبحانه وتعالى برسول الله ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا ጌታዬ ሆይ እኔ ተስልያለሁኝ አለች መርየም አለይሃ ሰላም። እኔ ላንተ ተስልያለሁኝ በዚህ በሆዴ ውስጥ ያለውን ላንተ ቤት አገልጋይ ይሆናል ብዬ ተስልያለሁኝ። ማንን? መርየምን ነው እንትን እርጉዝ በሆነችበት ሰዓት እርሷን ነው እንደዛ ብለው እንትን ያሉት ማለት ነው። አያቱ የወረደበት ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم سورة آل عمران لا يمكن كزام إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان إيالا الله سبحانه عنكسو يقتلال مالتنا كذا بኋላ ቤተ መቅደስ አገልጋይ ሆነች። ያው እንደምታውቀው ኢሳን አለይሂ ሰላም ከአባት ወለደች ማለት ነው። فاهم طيب وقوله صلى الله عليه وسلم ስለዚህ ስለት አሁን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጂ አይፈቀድም ብለናል። ለዶሪህ መሳል ልጅ እንዲሰጠው ዝናብ እንዲሰጠው ለአሟት ለምናምን ለመላእክታ ለዛፍ ለእንጨት ለጅን አይቻልም፣ ሽርክ ነው። وقوله صلى الله عليه وسلم ነብዩ عليه الصلاة والسلام እንዳሉ من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለመታዘዝ የተሳለ የሆነ ሰው فليطيعه ይታዘዘው አሉ። አላህን ለመታዘዝ የተሳለ የሆነ ሰው መልካም ለሆነ ነገር ለሚፈቀድ ነገር ومن نذر أن يعصيه አላህን ለመወንጀል የተሳለ ሰው فلا يعصيه ያ ነገሩ እንኳን ቢሆንለት እርሱን አይወንጅለዋል። ይሄ ሽንት በሽንት አይታጠብም አባቴ። ስለዚህ ወንጀል በወንጀል እንትን ሊል አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ
አላህን በመወንጀል ላይ የተሳለ የሆነ ሰው ያንን ስለት መሙላት የለበትም። አሁን መሰለ እንበልና አንቺ ሳውዲ አረቢያ ይሄርኩ እንደሆነ ብለሽ ተስለሻል። ለሾሆቹ ግርዶ በዲህና እዛ ተገባሁኝ፣ ለዶሮያቸው ፍየል አርድ ያለሁኝ በዲህና እዛ ገባሽ አላህ ብሎ ያን ነገር ግን ማድረግ ተውሂድን አወቅሽ፣ ያን ነገር ማድረግ አይገባሽም። ለምን ፊ ዘመን ጃሂልያ ነው እዛ ጋር እንትን ያልሽው ባለማወቅ፣ ተውሂድን ባለማወቅ፣ ሽርክ መሆኑን ባለማወቅ። ይሄ ወንጀል ነው፣ ተውሂድንም ሊያፈርስ የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ ተውሂድን ባወቅሽ ጊዜ ያን ነገር መሙላት አይዘሽም ማለት ነው። አሁን ይገባችኋል፣ በሀገራችን ባለው ምስያ ሲመሰል ማለት ነው። طيب 11ኛው السؤال 11 يعني 11ኛው ጥያቄ هل يجوز الذبح لغير الله ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ላለ አካል ማረድ ይበቃልን? الجواب መልሱም لا يجوز አይፈቀድም። والدليل قوله تعالى ማስረጃው ላቅ ያለው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለው ምን አለ? فصل لربك وانحر سورة الكوثر كلنا نحفظ كلنا نعرف من الصغار، لكن قل من يفهم هذا المعنى، قل من يفهم، لا سيما إذا كان الصوفي أو أحباش أو غيره، إلا من رحم الله. الله سبحانه وتعالى من قال فصل لربك، لقيته سجد لفطر أتقبدد لفطر أتسجد، فصل لربك لقيته سجد، وانهر لقيتهم أرادي، لا تذبح للجن ولا تذبح للضريح للأموات إلى آخره، اذبح لله عز وجل، لا الله سبحانه وتعالى بالهرع بالإخلاص والنية الطيبة، طرب هنا نية. إذن النحر أي الذبح لله لا الله سبحانه وتعالى بلو مارد مالتنا. وقال صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من دحل لعن الله من ذبح لغير الله، كالله سبحانه وتعالى وجل على أكل يرده ونسو الله كرحمته يبره. اللعن معروفة يعني من كبائر الذنوب، أي الطرد من رحمة الله، كالله سبحانه وتعالى أزنة الله يبره من يدرجن من ذبح لغير الله، كالله سبحانه وتعالى وجل على أكل يرده ونسو، سواء كان للجن أو للملائكة أو للأنبياء أو للصالحين أو للجن إلى آخره، قل ما شئت يفلكم ما للتجلال. إن إذن كالله سبحانه وتعالى وجل على أكل يرده ونسو الله كرحمته يبره، يعني ملعون اللي من يذبح لغير الله عز وجل، سواء كان للجن أو للأنبياء أو للصالحين، ملعون بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، برسول ملاس يترجمه، لأن الحديث رواه مسلم زقبه تعالى مالتنا لعن الله من ذبح لغير الله ملون حديث مالنا، مسلم يزقبه حديثا. طيب سؤال الثاني عشر 12ኛው ጥያቄ هل نطوف بالقبور للتقرب بها؟ بقبر نزورالن، هل نطوف بالقبور بقبر نزورالن للتقرب بها بس على مقارب، يعني هؤلاء الصوفية هداهم الله والأحباش وغيرهم يطوفون بالقبور، لماذا؟ للتقرب، يتقربون بهذا الشيخ إلى الله عز وجل، ويتوسلون به ويستغيثون به ويستعينون به ويستعيذون به في مقاطع كثير ብዙ እንትኖች አሉ። ስለዚህ በቀብር እንዞራለን ወይ ወደዛ ቀብር ለመቃረብ ብለን? አልጀዋብ መልሱም ላ ነጡፉ ኢላ بالكعبة በካዕባ ዙሪያ እንጂ አንዞርም ማለት ነው። በቀብር ዙሪያ አንዞርም። قال الله تعالى لا قالوا ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አለ ወሊጠወፉ بالبيت العتيق
በካዕባ ዙሪያ ይዙሯል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ሚን አስማኢል ካዕባ አልዓቲቅ። ስለዚህ በተከበረው ቤት በካዕባ ዙሪያ ይዙሯል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። መታ ለማ ያዕመሉነ አልዑምራ አው አልሓጅ አው ነፍስ ጠዋፍ ዒባዳ ያእኹዝ ዋሒድ ያኒ 7 አሽዋጥ ሐውለ አልካዕባ። ስለዚህ ይሄ ዒባዳ ነው፣ ጠዋፍ ዒባዳ ነው። አለዚ ነተቀረቡ ቢሂ ኢለላሂ ዐዘ ወጀል፣ ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የምንቃረብበት የሆነ ኢዘን ሃዛ ጠዋፍ ላ የጁዙ አን ዩስረፈ ሊገይሪላሂ ዐዘ ወጀል፣ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ውጭ ላለ አካል ሊሰጥ አይገባም። ላ የጁዙ ጠዋፍ ኢላ ፊል ካዕባ ያኒ በካዕባ ዙሪያ እንጂ በሌላ ዙሪያ መዞር አይቻልም። ላ ነጡፉ ልቁቡር ወለል አድሪሓ ወለል ኢላ አኺሪህ። ጠይብ ወቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ መን ጣፈ ቢልበይቲ ሰብዐን ወሰላ ረክዓተይን ካነ ከዕትቂ ረቀበህ። ሰሒሑን ረዋሁ ኢብኑ ማጀህ። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? መን ጣፈ ቢልበይት በተከበረው ቤት የዞረ የሆነ ሰው፣ ልብ በሉ፣ በተከበረው ቤት የዞረ የሆነ ሰው፣ ጠዋፍ ያደረገ ሰው፣ ሰብዐን 7 ጊዜ፣ 7 ጊዜ እንደዚህ ማለት ነው። 7 ጊዜ የዞረ ሰው በማን በተከበረው ቤት ዙሪያ 7 ጊዜ የዞረ ሰው፣ ወሰላ ረክዓተይን 2 ረክዓ የሰገደ የሆነ ሰው፣ ካነ ከዕትቂ ረቀባ አንዲትን ባሪያ አንድን ጫንቃ ነጣ እንዳወጣ ይቆጠርለታል። 7 ጊዜ ዞሮ አይደለም ዑምራ አይደለም የሐጅ ስነ ስርዓት አይደለም፣ 7 ጊዜ ሰዕይ አድርጎ 2 ረክዓ የሰገደ የሆነ ሰው ካነ ከዕትቂ ረቀባ አንዲትን ባሪያ ሁር እንዳለ ይቆጠራል። አንዲትን ባሪያ ወማ አድራከ መል ዕትቁ ረቀባ። ዕትቅ ረቀባ ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? አለዚ ካነት ዓቢዳ ትዕተበር ዘይ ቱባዕ ወቱሽተራ ላ ትምልክ ሸይአ ምን ሃዚህ ዱንያ፣ ከዚህ ዱንያ ምንም ነገር የማትመልክ የነበረች የማይመልክ የነበረ እንደ ከብት የሚሸጥ የሚለወጥ ምንጊዜም ታዛዥ የሆነ የነበረን ባሪያ ጫንቃ እንዲያወጣ ይቆጠር። ምን ያደረገ 7 ጊዜ በካዕባ ዙሪያ ዙሮ 2 ረክዓ የሰገደ ሰው። አያችሁ ዒባዳ ነው ማለት ነው፣ ዒባዳ ዐዚማ። ስለዚህ ይህንን ዒባዳ በቀብር ዙሪያ ሊደረግ አይገባም። በቀብር ዙሪያ ሊደረግ አይገባም። ምስያው ይሄንን ስለሚያደርጉ ነው እንጂ በሌላም ዙሪያ ሊደረግ አይገባም። በካዕባ ዙሪያ እንጂ ልንዞር ጠዋፍ ልናደርግ አይገባም። ጠይብ ሌላኛው ሲሕር ነው። ሲሕር መጣ አሁን ኢንሻአላህ ስለ ሲሕር ነገ እንትን የምንለው ብንዳስሰው ደስ ይለኛል፣ እንዳይበዛ ነው። ቀጥለው